Good morning, students. I am Professor Mahendra Patil from KBH Junior College, Malegaon. In last lecture, we have studied about topic like evidences, Darwinism, and other topic, that is drawbacks and objections to Darwinism. In present lecture, I am going to teach you mutation theory. So, kindly request you listen carefully. Mutation theory proposed by a Dutch botanist Hugo de Vries. Hugo de Vries, a Dutch botanist, proposed mutation theory to explain the process of organic evolution. ह्युगो डी व्रीज नावाच्या डच वनस्पतीशास्त्रज्ञाने ही थेरी ऑर्गॅनिक इव्होल्यूशन एक्सप्लेन करण्यासाठी मांडली. ही proposed this theory by studying plant called as evening primrose. The scientific name of this plant is Enothera lamarckiana. He proposed this theory by studying plant, that is evening primrose, for 7 generations. या ह्युगो डी व्रीजने ही थेरी मांडण्यासाठी एक्सप्लेन करण्यासाठी इव्हिनिंग प्राइमरोज प्लांट, ज्याचं शास्त्रीय नाव आहे इनोथेरा लेमार्कियाना, याच्या 7 जनरेशनपर्यंत 7 पिढ्यांपर्यंत या प्लांटचा अभ्यास केला. देन ही ऑब्झर्व्ड दॅट दो मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग रिसेंबल टू देअर पॅरेंट्स in many characteristics, but some of the offspring shows differences. That means some of the offspring shows appearance of sudden and spontaneous variations clearly different from the phenotypic expression of the parents. या प्लांटचा 7 पिढ्यांचा 7 जनरेशनचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं, ही ऑब्झर्व्ड दॅट बरेचसे ऑफस्प्रिंग हे पॅरेंट्सशी रिसेंबल होते, सारखे होते. अनुवंशिकदृष्ट्या फिनोटायपिक कॅरेक्टर्ससुद्धा काही गुणधर्म हे सारखे होते. Most of the offspring resemble to their parents in their characters, but some of the offspring shows variations. परंतु काही ऑफस्प्रिंग्स मध्ये व्हॅरिएशन्स दिसून आलं. फिनोटायपिक some of the offspring shows sudden appearance or spontaneous variation. Sudden appearance or spontaneous variation clearly different from the phenotypic expression of parents. These sudden variations were called mutations. असे जे सडन व्हॅरिएशन्स ऑफस्प्रिंगमध्ये दिसून आलेत, अचानक असलेले बदल त्या पिढीमध्ये पुढच्या जनरेशनमध्ये दिसून आले, त्याला म्युटेशन्स असं नाव दिलं. त्याला म्युटेशन्स म्हटलं जातं. त्यालाच डिस्कंटिन्युअस व्हॅरिएशन्स असंही म्हटलं जातं. दी व्हॅरियंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस व्हॅरियंट्स, नॉट दी नॉर्मल प्लांट्स. आणि त्या ऑफस्प्रिंग्समध्ये, वेगवेगळ्या ऑफस्प्रिंगमध्ये व्हॅरियंट्स, बदल हे दिसून आलेत. द व्हॅरियंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस व्हॅरियंट्स, नॉट दी नॉर्मल प्लांट.
तर नेक्स्ट जनरेशनमध्ये असणाऱ्या म्हणजे त्या ऑफस्प्रिंग्समध्ये व्हॅरियंट्स दिसून आलं आणि नॉर्मल प्लांट हे जन्माला आलेलं नव्हतं. दिस चेंजेस वेअर इनहेरिटेबल. तो असं सांगतो की हे जे बदल पुढच्या पिढीमध्ये हे जे व्हॅरिएशन्स दिसून येतात, दिस व्हॅरिएशन्स आर ट्रान्समिट टू दी नेक्स्ट जनरेशन. दिस व्हॅरिएशन्स आर इनहेरिटेबल, ट्रान्सफर होणारे व्हॅरिएशन्स दिसून आलेत. ही ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट सम व्हॅरियंट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस मोर व्हॅरिएशन्स. त्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की काही व्हॅरियंट्स म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये जे नवीन प्लांट्स, वेगळे प्लांट्स, व्हॅरिएशन असलेले प्लांट जन्माला आले होते, दे ऑल्सो प्रोड्यूस मोर व्हॅरिएशन्स. ही ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट some variants also produce more variations. Then he noted that these sudden changes are inheritable and proposed mutation theory. आणि मग त्याने ही थिअरी मांडली. He noted that these sudden changes are inheritable and proposed the mutation theory. Then the main feature, the next topic of mutation theory is main features of mutation theory. He observed main features and put forth in his theory. He put forth the main features of mutation theory. The first main feature is like as the new species originates as a result of large discontinuous variation that appear suddenly involving mutations. Mutations are large, sudden and discontinuous variation in population. So, the Hugo de Vries explain that new species originate as a result of large discontinuous variation that appear suddenly involving mutation. ह्युगो डी व्रीज असं सांगतो या फीचरमध्ये नवीन प्रजाती, न्यू स्पेसीज ही जन्माला येते, तिचा ओरिजिन होतो ॲज अ रिझल्ट ऑफ लार्ज डिस्कंटिन्युअस व्हॅरिएशन. लार्ज डिस्कंटिन्युअस व्हॅरिएशन दॅट ॲपियर सडनली इन्व्हॉल्विंग म्युटेशन झाल्यामुळे लार्ज डिस्कंटिन्युअस व्हॅरिएशन्स दिसून येतं आणि त्यामुळे नवीन प्रजाती जन्माला येते. म्युटेशन म्हणजे काय? म्युटेशन्स आर लार्ज, सडन अँड डिस्कंटिन्युअस व्हॅरिएशन. असं म्युटेशन झाल्यामुळे नवीन प्रजाती जन्माला येतं असं या पहिल्या फीचरमध्ये तो सांगतो. सो लिसन अगेन दी फर्स्ट फीचर. The new species originates as a result of large discontinuous variations that appear suddenly involving mutation. Mutations are large, sudden and discontinuous variation in a population. Then second feature is these changes are inheritable and establish new species. हे जे व्हॅरिएशन्स किंवा हे जे बदल असतात ते इनहेरिटेबल असतात, पुढच्या जनरेशनकडे ट्रान्सफर होतात. अँड देन इस्टॅब्लिश न्यू स्पेसीस, म्हणून न्यू स्पेसीस इस्टॅब्लिश होत असते, जन्माला येत असते. तिसरं फीचर असं आहे, म्युटेशन प्रोव्हाइड रॉ मटेरियल फॉर इव्होल्युशन. जर बदलच झाले नाहीत, सडन म्युटेशन झालं नाही, सडन चेंज दिसून आला नाही, म्युटेशन झालं नाही, तर पुढच्या पिढीमध्ये बदल दिसून येणार नाही आणि नवीन प्रजाती जन्माला येणार नाही, म्हणजेच उत्क्रांती म्हणजेच इव्होल्युशन दिसून येणार नाही. म्हणून तिसरं फीचर त्याने असं मांडलं आहे, म्युटेशन प्रोव्हाइड रॉ मटेरियल फॉर इव्होल्युशन.
Without mutation, there won't be evolution. Then next one, mutation may be useful or harmful. Useful mutation are selected by nature, and mutation that are found unsuitable are likely to be destroyed by natural selection. चौथ्या फीचरमध्ये असं सांगितलं आहे, म्युटेशन मे बी युजफुल ऑर हार्मफुल. युजफुल म्युटेशन आर सिलेक्टेड बाय नेचर. म्युटेशन दोन प्रकारचं असतं, एक युजफुल म्युटेशन आणि दुसरं हार्मफुल म्युटेशन. म्युटेशन युजफुल असू शकतं किंवा हार्मफुल असू शकतं. जर युजफुल असेल तर युजफुल म्युटेशन आर सिलेक्टेड बाय नेचर. The organism or the plant which shows useful mutation, such plants shows useful variation and are selected by nature, and then these organism or plants survive in nature. While the mutation are unsuitable are likely to be destroyed by nature. ज्यावेळेस म्युटेशन म्हणजे योग्य बदल असेल, योग्य व्हॅरिएशन असेल, दॅट अशा प्लांट्स किंवा असा ऑर्गॅनिझम हा त्या वातावरणात तग धरून राहू शकतो. म्हणजेच नेचर त्याला सिलेक्ट करतं. नेचर सिलेक्ट धिस प्लांट. आणि ज्यामध्ये हार्मफुल असे म्युटेशन असेल, म्हणजे योग्य म्युटेशन नसेल, युजफुल म्युटेशन नसेल, असा प्लांट्स किंवा ॲनिमल, they are perish out, they are not selected by nature, they are likely to be destroyed by natural selection. Then next one, mutations accumulated over a long period of time and result into the formation of new species or origin of new species. Mutations accumulated over a long period of time, in each and every generation, in successive generation, there is variations or mutation take place. Mutations accumulated then over a long period of time, such accumulation result into the formation of new species. म्युटेशन जर पिढ्यानपिढ्या होत राहिलं, अशा अनेक मोजता येणार नाही तेवढ्या अनेक पिढ्यानंतर ओव्हर लॉंग पिरियड ऑफ टाईम दॅट रिझल्ट इन टू, आणि त्याचा परिणाम म्हणून खूप मोठ्या कालावधीनंतर, खूप पिढ्यांनंतर, प्रत्येक पिढ्यांमध्ये असं म्युटेशन झालं तर ते अक्युमुलेट होत जातं. असे म्युटेशन पुढच्या पिढीकडे जमा होत जातात, सगळे ॲक्युमुलेट होतात, आणि आफ्टर लॉंग पिरियड the mutation result into accumulation of mutation result into new species. That is about the some features of mutations. Then next topic concerned with Darwin's theory, that means the next topic concerned with mutation theory, which is proposed by Hugo de Vries. That is, the next topic is objection to mutation theory. Like other theories, there are certain drawbacks in mutation theory, hence this theory is objected by the scientists. The first objection is sudden appearance of large discontinuous variation observed by Hugo de Vries were really gene mutation. Were not really gene mutation. Sorry, I am repeat the same. First objection, sudden appearance of large discontinuous variations observed by Hugo de Vries were not really gene mutation, but were actually due to the chromosomal aberration, and that have little value in evolution, and it bring about minor changes.
या थेअरीवर पहिलं ऑब्जेक्शन असं घेतलं गेलं, सडन ॲपिअरन्स ऑफ लार्ज डिस्कंटिन्युअस व्हॅरिएशन्स. जे म्युटेशन किंवा सडन ॲपिअरन्स जे असतं लार्ज डिस्कंटिन्युअस व्हॅरिएशनचं, म्युटेशन जे ह्युगो डी व्रिसने ऑब्झर्व केलं होतं, वे आर नॉट रिअली जीन म्युटेशन. म्युटेशनने ज्या व्हॅरिएशन, जो बदल अचानकपणे पिढ्यांमध्ये झालेला बदल, एखाद्या जनरेशनमध्ये झालेला बदल म्युटेशनने जो पाहिला होता, ते ॲक्च्युली जीन म्युटेशन नव्हतं, बट वेअर ॲक्च्युली ड्यू टू क्रोमोझोमल म्युटेशन. ते म्हणजे काय होतं तर ॲक्च्युली क्रोमोझोमल म्युटेशन होतं, आणि दॅट हॅव लिटल व्हॅल्यू इन इव्होल्युशन. आणि त्याने जे ऑब्झर्व केलेलं होतं जीन म्युटेशन नव्हतं, ते नॉट रिअली जीन म्युटेशन, बट वेअर ड्यू टू दी क्रोमोझोमल ॲबर्शन. आणि त्या क्रोमोझोमल ॲबर्शनला दॅट हॅव लिटल व्हॅल्यू इन इव्होल्युशन, त्याला उत्क्रांतीमध्ये खूप काही महत्त्व नसतं, आणि त्यामुळे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये खूप मोठा बदल होतो असंही नाही. दॅट हॅव लिटल व्हॅल्यू इन इव्होल्युशन अँड इट ब्रिंग अबाउट मायनर चेंजेस. आणि त्यामुळे कमीत कमी बदल पुढच्या पिढीमध्ये दिसून येतात. म्हणून इव्होल्युशन होईल असं नाही, म्हणून ही थेअरी रिजेक्ट केली गेली. देन नेक्स्ट, rate of mutation is very slow as compared to the requirement of evolution. आणि म्युटेशनचा दर हा खूप कमी असतो, तो असतो 1 per million और सेव्हरल मिलियन. म्हणजे म्युटेशनचा रेट खूप स्लो असल्यामुळे इव्होल्युशन होतच असं नाही. इव्होल्युशनसाठी जो रेट हवा असतो, तो रेट इथे म्युटेशनमध्ये दिसून येत नाही, म्हणून ही थेअरी रिजेक्ट केली गेली, हिच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं गेलं. परत सांगतो, रेट ऑफ म्युटेशन इज व्हेरी स्लो ॲज कम्पेअर टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ इव्होल्युशन, दॅट इज 1 per million और सेव्हरल मिलियन. इव्होल्युशनसाठी लागणारा जो दर असतो उत्क्रांतीचा, तो दर म्युटेशनमुळे दिसून येत नाही, म्युटेशनचा नसतो. म्युटेशन हे खूप स्लो असतं, म्हणून ही थेअरी रिजेक्ट केली गेली. आणि नेक्स्ट ऑब्जेक्शन दिलं आहे, क्रोमोझोमल ॲबर्शन हॅव लिटल व्हॅल्यू. क्रोमोझोमल ॲबर्शन हॅव लिटल सिग्निफिकन्स इन इव्होल्युशन ॲज दे आर क्वाईट स्टेबल. क्रोमोझोमल ॲबर्शनमुळे त्याला लिटल व्हॅल्यू, त्याचं खूप महत्त्व नाही उत्क्रांतीमध्ये, त्याच्यामुळे उत्क्रांती होते असं नाही. ते स्टेबल असू, ॲज दे आर क्वाईट स्टेबल, ते क्वाईट स्टेबल असू शकतं, त्याच्यामुळे पुढच्या पिढीमध्ये बदल होतोच असं नाही, आणि झाला तरी तो बदल त्या पिढीपुरता असतो, आणखी तो पुढच्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर होत नाही. दॅट ॲज दी क्रोमल ॲबर्शन आर क्वाईट स्टेबल, सो the chromosomal aberration have little value or little significance in evolution. That is about the mutation theory. The remaining topic, next topic, that is modern synthetic theory of evolution, we will learn in next lecture.